हरि ओम नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानक आज ज्योतिर्विधि कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। तेबे बंधुगण आज हूँ 22 सेप्टेम्बर 2025 सोमवार आश्विन मास शुक्ल पक्ष कन्या 6 दिन देवी माँ दुर्गा नवरात्रि पूजा आरंभ। तेबे बंधुगण आज माँ दुर्गा धरा पृष्ठ को अवतरण करछंती एवं ए वर्ष माँ दुर्गा हाथी बा गज उपरे विराजमान करछंती। हाथी उपरे विजय करने अत्यंत शुभ मना जाए। हाथी उपरे विजय करने द्वारा माँ दुर्गा आशीर्वाद धन धान्य बुद्धि होता है एवं व्यवसाय अग्रगति आसी थाए। तेबे बंधुगण आज नवरात्रि आश्विन शरत सकाळे धरा पृष्ठ को पुलकित गृह देवालय पर्यंत सबुठारे ज्योतिर्मयी माँ जगत जननीकर आगमन होईछि। ओडिशा समेत सारा देश में मध्य नवरात्रि पूजा आरंभ होईछि एवं माँ दुर्गा धरा पृष्ठ को अवतरण सहित ग्रह गोचर मानकर स्थिति में बड़ परिवर्तन घटिया जाउछि। माँ दुर्गा आशीर्वाद राशिधारी व्यक्ति जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। तेबे बंधुगण माँ दुर्गा आगमन नहीं सारा देश प्रत्येक घरे घरे आनंद उल्लास लगी रही। माँ दुर्गा आगमन नहीं कि समस्ते चलचंचल होती। तेबे विशेष करके बंधुगण ए वर्ष नवरात्रि अत्यंत शुभ जोग संगठन होता सहित ए वर्ष नवरात्रि को विशेष महत्व दि जाइछि। कारण ए वर्ष नवरात्रि माँ दशभुजा एथर हाथी उपरे विराजमान करके धरित्री को विजय करछंती। माँ आगमन अत्यंत शुभ होगा जाउछि। माँ आगमन आपण गृह को शुभ प्रभाव सहित आपण आशीर्वाद रखिया कि आपण माने माँ नाम घट बसैवा सहित 9 दिन जाए निजर ठाकुर घरे अखंड दीप प्रज्वलन करंतु। यह करने द्वारा स्वयं माँ दुर्गा आशीर्वाद प्राप्ति होता है। घर नकारात्मक शक्तिर ऊर्जा दूर होगा सहित सकारात्मक प्रभाव ऊर्जा वृद्धि होता है। तेबे बंधुगण ए वर्ष शारदीय नवरात्रि मंगल एवं चंद्रकर संजोग होगापी जाउछि, जहाँकि ज्योतिष दृष्टिकोण बहुत शुभ। तेबे बंधुगण शारदीय नवरात्रि 22 सेप्टेम्बर आरंभ होछि। 24 सेप्टेम्बर मनर कारक चंद्रमा राति 2:55 तुला राशि में गोचर करेंगे। ग्रह मानकर सेनापति मंगल एही राशि में पूर्वर उपस्थित रही अछंती। एपरी परिस्थिति में तुला राशि में मंगल एवं चंद्रकर संजोग होगा द्वारा एही समय महालक्ष्मी राजयोग सृष्टि होता सहित गज केसरी राजयोग सृष्टि होछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार महालक्ष्मी राजयोग अत्यंत शुभदायक होता है एवं यही जोगर प्रभाव जो राशि व्यक्ति कुंडली रही है से अत्यंत लाभ मिलता है। यार प्रभाव आर्थिक समृद्धि एवं कला विस्तार सहित व्यवसाय उन्नति आसी थाए। जीवन में लगी रही समस्या दूर होगा सहित परिवार मध्य सुख समृद्धिता वृद्धि होता है। तेबे बंधुगण माँ आगमन एवं माँ धरा पृष्ठ को विजय आरंभ होइछि। एही नवरात्रि आरंभ होगा सहित ग्रह मानकर स्थिति परिवर्तन आरंभ होइछि, जहा प्रभाव राशिधारी व्यक्ति जीवन में बड़ परिवर्तन घटिया जाउछि। माँ जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद एही राशि व्यक्ति माने महाभाग्यशाली होगापी जाउछंती। तेबे बंधुगण आसंतु जानि नबा नवरात्रि आरंभ केउं राशि व्यक्ति मानकर भाग्य उज्जवल होगापी जाउछि। माँ जगत जननी आशीर्वाद केउं राशि लोक मैंने महाभाग्यशाली होगापी जाउछंती। तेबे बंधुगण भाग्यशाली राशि विषय जानबा हेले आपण मानकु अनुरोध वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखु एवं चैनल न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, वीडियो को लाइक कर दिंतु, कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा लिखा बिल्कुल भी भूलें। एवं आसतु जाणवा प्रथम भाग्यशाली राशि विषय। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशि होउचंती वृष राशि। एही राशि लोकों कि नवरात्रि आरंभ शुभ समय आरंभ है। आपण माँ दुर्गा आशीर्वाद रहा सहित कुंडली ग्रह मानकर स्थिति अत्यंत शुभ रद्वारा कि आपण जीवन में बड़ परिवर्तन देखा। विशेष करके यही समय आपण आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसब। क्यारियर दृष्टि देखा गले समय अत्यंत शुभ रही। क्यारियर अग्रगति करने सहित अनेक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति हो। कौन प्रकार नूतन कार्य आरंभ करिपारंती। परिवार मध्य हसखुशर महल लगी रहिबो। दाम्पत्य जीवन में सुखमय समय काटिबे। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हेबो। दीर्घ समय धरी लगी रही आईनगत समस्या गुड़िक समाधान हेबो। एही समय आपनक आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसिबो। या सहित बंधुगण शुभ समय थ्रु धार्मिक कार्य अंश ग्रहण करिवे। परिवार मध्य शुभ मांगलिक कार्य हेबो।
ଏହା ସହିତ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁକି ନବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାହର ଯୋଗ ଫିଟୁଅଛି। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହେବ। ବେରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଗମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲୁଛି। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚରଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅଟକି ରହିଥିବା ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଶୁଭ ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହେବ। ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିର ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପୌତୁକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁଭ ସମୟରୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେପରି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ନବରାତ୍ରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଆଶା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚରଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜବ୍ର ଅଫର୍ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ
ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ନବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ନବରାତ୍ରିଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ମହଲ ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ କୃତ ଲାଭ କରିବେ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଚାକିରି କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚାକିରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ସମୟରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ନବରାତ୍ରିରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ନବରାତ୍ରିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁକି ନବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟୁଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେବ। ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ନବରାତ୍ରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ନବରାତ୍ରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚରଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ।
घर परिवार मध्य सुख समृद्धिता वृद्धि हो। बंधुगण यही राशि लोक मैंने जो मैंने व्यवसाय जड़ित अच्छा समय अत्यंत शुभ रही। आपण व्यवसाय विस्तार होगा सहित व्यवसाय बहुत भल अर्थ लाभ पाई। जो मैंने नूतन व्यवसाय आरंभ कर योजना कर नवरात्रि दशहरा ठारू शुभ समय आरंभ होती। आपण जेकोसी प्रकार नूतन व्यवसाय आरंभ करेंगे व्यवसाय सफलता प्राप्ति सहित बहुत भल अर्थ लाभ पाइबे। ए सहित यही राशि व्यक्ति को पुराणा विनियोग अर्थ लाभ पाइबार जोग बनुअछि। अविवाहित व्यक्ति की भल प्रस्ताव आसव बह स्थिर हो पारे। जो मैंने दीर्घ समय लानी चाकरी कर कही रखु आपण नवरात्रि ठारू शुभ समय आरंभ होछि। माँ दुर्गा आशीर्वाद आपको कौन भल कंपानी चाकरी मिलबार जोग बनुअछि। प्रेमी जुगलों की समय अत्यंत शुभ प्रेम संपर्क को लगी रही पारिवारिक कलह समाप्त हो। संपर्क में मधुरता वृद्धि हो। खूब शीघ्र विवाह बंधन में बांधि हे। तेबे बंधुगण कही रखु आपण नवरात्रि ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होछि। आपण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसव। माँ दुर्गा आशीर्वाद आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे। परिवार मध्य सुख समृद्धिता वृद्धि पाइब। कर्म क्षेत्र में अग्रगति करने सहित कौन प्रकार मूल्यवान जिनस किनीपारे। यह सहित यही समय मध्य कौन बड़ खुशी खबर मिल पारे जहाँद्वारा कि आपण मन अत्यंत आनंदित तेबे बंधुगण आपणकर जदि यही राशि होता है भक्तिर सहकारी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा लिखा बिल्कुल भी भूलबेनी। माँ दुर्गा आशीर्वाद आपण आसुवा समय शुभ मंगलमय रो। तेबे बंधुगण ये होती से भाग्यशाली राशि लोक मैंने जो मान कुंडली मंगल एवं चंद्रमा को स्थिति मजबूत रोचे। या सहित मंगल चंद्रकर संजोग सृष्टि होता शुभ जोगर सकारात्मक प्रभाव हेतु महाभाग्यशाली होगापाई जाऊँगी। तेबे बंधुगण आपण मानकर जदि यही राशि मध्य जेकोसी राशि तो भक्तिर सहकारी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा लिखा बिल्कुल भी भूलबेनी। तेबे आज भिडियोटी यही रोचे। नमस्कार। हरि ओम नमः।